जय भारत वंदे मातरम। मित्रों જોઈ લેજો આ 3 પૈસા છે એલ્યુમિનિયમના 3 પૈસા છે જે 1964 થી છપાયા 1971 સુધી। તો એમાં અત્યારે વેલ્યુ સ્કેર કેટેગરીમાં આવી ગયા છે। એ સિક્કાની હું તમને જાણકારી આપું છું કે એક 3 પૈસા કેટલામાં વેચાય છે, બરાબર? ધ્યાનથી સમજજો અને જાણજો। 1964નો આ કલકત્તા મિન્ટ છે। જે આ જે सन छपाणी है 1964 एनी नीचे कहीं ज पण नहीं, प्लेन है, बराबर। एटले कलकत्ता मिंट थई। कलकत्ता मिंटनो स्केर केटेगरी में से आ एक सिक्को 20 रुपया थी 80 रुपया में वेचाय, बराबर। केटला 20 रुपया में 80 रुपया आनी किंमत है, बराबर। चमचमातो सिक्को हशे तो एनी किंमत वधशे, घटशे नहीं, बराबर। जोई लेजो जेन्युइन सिक्को है 1964। पछी मित्रों आवे छे 1965। ए सिक्को 2 रुपया थी 50 रुपया में वेचाशे, 3 पैसा। पछी आ छे 1966। आमां 3 मिंट में छपाया है मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद, बराबर। तो आ सिक्को जोजो ध्यान थी। कलकत्ता मिंट है अने मुंबई मिंट होय तो अहींया काजू कतरी जेवुं आवशे नीचे, एटले मुंबई मिंट थाय। आ मारी पासे कलकत्ता मिंट है। हैदराबाद मिंटनी अंदर मित्रों आकाश में तारो होय छे ने एवो स्टार आवशे। अहींया मिंटनी नीचे स्टार आवशे। हूँ बतावुं तमने स्टार, जो आवो स्टार आवशे, बराबर। ये हैदराबाद मिंट थाय। तो हवे एनी किंमतनी वात करीए आपणे, बराबर। 1966 10 रुपया थी 150 रुपया में एक सिक्को वेचाय। केटला में? 10 रुपया थी 150 रुपया। तो अपनी पासे होय तो जरा संभाळीने राखजो, जेम तेम ना मूकता। एने प्लास्टिकनी पॉलिथीननी थैली में मूकजो, जेथी करी एने भेज ना लागे। जो आवी थैली में मूकशो ने तो एने भेज नहीं लागे मित्रों। थैलीनी अंदर पेक करीने मूको। आ छे 1967, बराबर। 1967 3 मिंट से 3 मिंटनी किंमत कहूँ छूँ। जे अत्यार सुधीमां कीधा जे मिंट बोल्यो ए मिंट है, बराबर। मुंबई कलकत्ता कॉमन है। अने आ जे 3 पैसा है 1967 मुंबई कलकत्ता हैदराबाद मिंट तो मैं तमने कही दीधी, बराबर। 5 रुपया थी 100 रुपया पर पीस, पर सिक्का की किंमत कहूँ छूँ। एक सिक्का की किंमत तमने कहूँ छूँ, जोई लेजो। 1967 मारी पासे कोई अद्धर बात नहीं हो कि फ्रॉड बनावानी बात नहीं हो कि हूँ सिक्का खरीदतो नहीं, हूँ कोई रजिस्टर फी मांगतो नहीं। हूँ एक आपने ज्ञान आपू छूँ कि जेथी करी आपनी पासे होय तो ये सिक्का हाथ खर्च ना थई जाए अने आपने पैसानी कमाणी थई सके छे। ध्यानथी आम चलनमांथी पण मळे छे सिक्का, एवुं नथी कि फ्रेश सिक्को। मानी लो कि आज़ादीनो अमृत महोत्सवनो एक सिक्को फ्रेश होय तो तमने लाखों रुपया अपावे छे, पण आम चलनमांथी दुकानेथी कंई खरीदो ने तमने मळे तो तमने 50, 70, 80 हज़ार तो अपाई ज सके छे। एवी रीतनी वात छे मित्रों। तो 1967 से, बराबर, लखी लेजो। हवे बात करिए 1968। कलकत्ता मिंट आ मुंबई मिंट है। एमां तमारे गोतवानी है 1968। 5 रुपया थी 50 पैसा है एक सिक्का की किंमत, जोई लेजो मित्रों। सॉरी मित्रों। जी हाँ मित्रों, हवे हूँ तमने एक बीजी बात करूँ। जे
આ 2 પૈસા છે ને, એમાં એક સિક્કો છે જેની કિંમત છે 250 થી 2000 રૂપિયા. તો આ સન રહી 1976, એ નહીં ગણવાની. 1969 1968 1969 મુંબઈ મિન્ટ આ રહી એ, બરાબર. એની કિંમત છે 250 થી 2000 રૂપિયા. એક સિક્કાની કિંમતની વાત કરું છું. આવો જેન્યુન સિક્કો હશે તો તમને 200 થી 250 થી 2000 રૂપિયા અપાઈ શકે છે. એક સિક્કો વિચાર કરો કે 1-2 પૈસા તમને 250 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયા અપાઈ શકે છે. કિંમત ખાલી આની 2 અત્યારે તો આની કિંમત કાંઈ જ નથી, બરાબર. આનું તમને કશું મળે નહીં. જ્યારે અમે નાના હતા ને ત્યારે આની એક પતંગ મળતી હતી, બરાબર. અને અમારે દુકાન હતી તો આ 2 પૈસામાં તમને પાન મળતું હતું, મીઠું પાન. અત્યારે આની કોઈ જ કિંમત નથી. તમારી પાસે જો હોય તો આ 2 પૈસા તમને 250 થી 2000 રૂપિયા અપાઈ શકે છે. તો મિત્રો, આપના દાદા દાદીએ જો સંગ્રહ કર્યો હોય એમાં તમે જુઓ અને ગોતો હોય તો તમે વેચી શકો છો. પણ એક વિનંતી, નમ્ર વિનંતી છે, કોઈ પણ વિડીયો જુઓ, વિડીયોની અંદર તમારી પાસે જો સિક્કા વેચવાની ફી માગે તો કોઈ RBI લેટર નથી હોતો, કોઈ ફોર્મ નથી હોતું, કોઈ ફી નથી હોતી સિક્કા વેચવામાં. તમારે એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આજુબાજુ કોઈ સિટીમાં, અમદાવાદ છે, રાજકોટ છે, ભાવનગર છે, મુંબઈ છે, જૂનાગઢ છે, એવી જગ્યાએ એક્ઝિબિશન ભરાતા હોય સિક્કા પ્રદર્શનની, ત્યાં જાઓ અને ત્યાં હાથોહાથ તમે વેચી શકો છો. પણ હું જ્યારે ગયા વર્ષે અમદાવાદના એક્ઝિબિશન ભરાયું હતું ત્યારે ગયો હતો તો લોકો માતા વૈષ્ણવ દેવીના સિક્કા, ટ્રેક્ટરવાળી 5ના બંડલ લઈને આવ્યા હતા. ગાંડી પબ્લિક તમે જુઓ તો એક્ઝિબિશન બંધ કરી દેવું પડ્યું હતું. તો હવેથી એક્ઝિબિશનમાં એન્ટ્રી માટે ફી લેશે. ધ્યાનથી સાંભળજો, ફી લેશે અંદર જવાની, બરાબર. તો એ રીતે જજો. તમારી પાસે જે વિડીયોમાં બતાવું છું એ જ સિક્કા હોય ને તો જવા વિનંતી. હા, તમારે ખાલી અમથા જોવા જવું હોય તો જોઈ શકો છો અને જ્ઞાન લઈ શકો છો. પણ આ હું તમને કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને સિક્કા ખરીદવામાં રજિસ્ટર ફી માગે તો આપતા નહીં. પહેલાં માગશે રજિસ્ટર ફી, પછી તમને કહેશે GST ફી આપો, પછી કહેશે ફલાણી ફી આપો, અને છેલ્લે એન્ડમાં તમારી પાસેથી લાખો હજારો રૂપિયા હડપ કરી અને તમારો નંબર બ્લોક કરી દેશે. તો સાવધાની રહેજો, બરાબર. હવે મિત્રો વાત કરું છું આ એક 5 પૈસાની. એમાં એક સિક્કો વેલ્યુએબલ છે, જેન્યુન વેલ્યુએબલ. 1984, અહીંયા સન હશે 1984, 1984 સિક્કો 1984નો. અને પહેલી વાર અહીંયા અશોક એમ્બલમની નીચે લખેલું હશે સત્યમેવ જયતે, બરાબર. આ એક સિક્કો તમને 2000 થી 3000 રૂપિયા અપાવી શકે છે. 1984નો સિક્કો જોઈએ અને અશોક એમ્બલમની આની નીચે સત્યમેવ જયતે છપાયેલું હશે, જે પહેલી વાર છપાયું હતું. એટલે જે પહેલી વાર સિક્કો છપાય એ વેલ્યુએબલ હોય છે, અને જે લાસ્ટમાં માની લો કે 1984માં છપાયો અને પછી 1990માં છપાયો તો એની કિંમત વધી શકે છે. જે પહેલાં છપાય અને છેલ્લા છપાય, બરાબર. પછી આની સાઇઝ બદલાઈ જાય એટલે એ સિક્કો વેલ્યુએબલ થાય. તો આ 5 પૈસાના 1984નો સિક્કો, સન આયા 1984, મિન્ટનું કોઈ ઇસ્યુ નથી. અહીંયા આઝાદીનો અમૃત, એટલે અહીંયા લખેલું હશે સત્યમેવ જયતે. હજી મારો અંગૂઠો આ અશોક એમ્બલમ છે ને, આની નીચે લખેલું હશે સત્યમેવ જયતે. એની કિંમત વધી જાય છે. મેં તમને જણાવ્યું 2000 થી 3000 રૂપિયા એક સિક્કો તમને અપાઈ શકે છે,
માની લો કે આની કિંમત અત્યારે ક્યાંય નથી 5 પૈસાની, બરાબર. 1984 5 પૈસા 1984 અશોક સ્તંભની નીચે સત્યમેવ જયતે છપાયેલું છે એની વાત કરું છું. ધ્યાનથી સાંભળજો મિત્રો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો હર હર મહાદેવ. તો મિત્રો વિડીયોને અહીં વિરામ આપું છું. ફરીથી વિડીયો મૂકીશ. આ બે આટલા સુધીના છે. હવે પછી 25 પૈસા, 50 પૈસા, રૂપિયો, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયાની આગળ જાણકારી આપીશ અને જૂના સિક્કાની પણ જાણકારી તમને આપીશ. તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરો. કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો હર હર મહાદેવ. જય હિન્દ, જય ભારત.